Hello students, I am Deepika Prajapati from Computer Department and now today we are going to learn about stack implementation of queues. In previous video lecture we already studied about the stack implementation of queue with push algorithm, but now in this lecture we will discuss about the stack implementation of queue with the pop algorithm. So first of all, for writing an algorithm, we can define the following variables. So these all are known as a variable. Here as, rear, front and x. So as stands for an array. Array is nothing but a one type of list. List means collection of data with its same data types. So it's known as an array. So here as represented, it is an array having an element. Next, rear. Rear is nothing but our the last portion. It means end of queue. So it's known as a rear, last end of queue. Then front. Front means it's a pointer which will point to first end of queue. Means rear is the last portion of queue and front is the first portion of queue. And x is nothing but any element of value stored as a x value. સો વન્સ અગેન એસ શું છે? એસ આપણું એરે છે. એરેની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ? એઝ અ સિક્વન્સલી ડેટાને આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ. તો ઇટ્સ નોન એઝ અ એસ. રિયર શું છે? ક્યુનો એન્ડ પોર્શન મીન્સ કે લાસ્ટ પોર્શન ઓફ ક્યુ ઇટ્સ નોન એઝ અ રિયર. ફ્રન્ટ શું છે? તો ક્યુનો ફર્સ્ટ પોર્શન મીન્સ ફર્સ્ટ પોર્શન ઓફ ક્યુ ઇટ્સ નોન એઝ અ ફ્રન્ટ. એન્ડ ધેન એક્સ. એક્સ ઇઝ નથિંગ બટ અ કલેક્શન ઓફ ડેટા વેલ્યુ કે જે પણ વેલ્યુ આપણે એન્ટર કરાવડાવીશું એને આપણે એઝ અ કન્સિડર શેને કરવાનું છે? એક્સ વેલ્યુથી. સો ધીસ all are same as a push algorithm, but now next we will discuss now pop algorithm of queue. So queue ને હવે આપણે pop algorithm પરફોર્મ કરવાનું છે ત્યારે કે ઓલરેડી ડેટા જો ક્યુની અંદર સ્ટોર હોય તો એમાંથી જો આપણે રિમૂવ કરવો છે ડેટાને તો એના માટે કયું ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું આવશે? પોપ ઓપરેશન. એન્ડ ઇન્ટુ ક્યુ pop operation is also known as a DQ and push operation of Q is also known as a NQ. So first of all here the pop operation of Q is performed as a deletion operation of the Q. If we delete or pop element from Q at front end and the front pointer value incremented by the 1 means first of all check the queue. If no any element found in the queue then it's known as a queue is empty, otherwise queue is a underflow. Let's start the algorithm of the queue. So first of all write a pop and define, otherwise mention the variable as front, rear and x. The step number 1 of the algorithm is that check the queue is underflow or not. Means if no any element found in a queue then it's known as a empty queue, otherwise it's known as a underflow queue. Why? Because at the first portion of the queue means the front portion of the queue, no any element found in the queue, then it's known as a queue is a underflow, otherwise queue is a empty. So check the queue underflow with condition if front is equals to -1, otherwise front is equals to 0, then write queue is underflow. Exit. ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું કહેવા માગે છે કે તમે પહેલાં ક્યુને ચેક કરો કે ક્યુમાં કોઈ એલિમેન્ટ છે. એલિમેન્ટ હોય તો જ આપણે એને રિમૂવ કરી શકીએ. જો પહેલેથી જ ક્યુ એમ્પ્ટી છે મીન્સ કે કોઈ ક્યુની અંદર ડેટા છે જ નહીં તો પછી પોપ ઓપરેશન પરફોર્મ થશે જ નહીં. તો એને આપણે શું કહીશું? ક્યુ ઇઝ અ એમ્પ્ટી, અધરવાઇઝ ક્યુ ઇઝ અ અંડરફ્લો મીન્સ કે એની અંદર કોઈ ડેટા છે નહીં. અને એઝ વી નો આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ક્યુમાં ડેટાને આપણે જો પુશ કરવા હોય તો આપણે એટ રિયર ફ્રન્ટ મીન્સ કે રિયર પોર્શનથી આપણે એને પુશ કરાવડાવીએ છીએ, ઇન્સર્ટ કરાવડાવીએ છીએ. અને જો ડેટાને રિમૂવ કરાવડાવવા હોય તો એટ ધ પોપ મીન્સ કે એટ
ફ્રન્ટ પોર્શનમાંથી આપણે એને ડિલીટ કરાવડાવીએ છીએ. તો ફ્રન્ટ પોર્શનમાંથી ડિલીટ કરાવતા હોઈએ તો ઓલરેડી ફ્રન્ટ પોર્શનની અંદર ડેટા હોવો જોઈએ. હવે અહીંયા તમે જુઓ છો ફ્રન્ટ પોર્શનની અંદર 23 નંબરનો ડેટા છે તો જ આપણે એને પોપ કરી શકીશું. બટ અહીંયા તમે જુઓ આ પોર્શન હવે 23 રિમૂવ થયા પછી બ્લેન્ક થઈ ગયું છે. તો જો આપણને પહેલેથી જ આવી ક્યુ આપેલી હોય, ફ્રન્ટ પોર્શનમાં કોઈ ડેટા જ ના હોય, તો પછી એને આપણે રિમૂવ કરવા માટે જઈશું તો કન્ડિશન એપ્લાય શું થશે? ફ્રન્ટની પોઝિશન એઝ અ 0 છે, અધરવાઇઝ -1 છે. ધેન ઇટ્સ નોન એઝ અ ક્યુ ઇઝ અંડરફ્લો. નો એની એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ ઇન ધ ક્યુ. ક્યુની અંદર કોઈ એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ નથી. એટલા માટે આપણે પહેલાં શું ચેક કરવાનું છે કે ક્યુ ઇઝ અંડરફ્લો ઓર નોટ. સેકન્ડ સ્ટેપ શું કહે છે કે જો આપણા ફ્રન્ટ પોર્શનમાં કોઈ ડેટા ફાઉન્ડ છે, અધરવાઇઝ એની ડેટા પ્રેઝન્ટ એટ અ ટાઈમ ઇન ધ ક્યુ, ધેન રિમૂવ એલિમેન્ટ ફ્રોમ ક્યુ. જો ક્યુની અંદર કોઈ ડેટા પ્રેઝન્ટ છે, ફ્રન્ટ પોર્શનની અંદર ડેટા આપણને શો થાય છે, તો હવે આપણે શું કરીશું? એસ ઓફ ફ્રન્ટ મીન્સ કે આપણા જે ડેટાની એરે બનાવેલી લિસ્ટ છે એમાંથી ફ્રન્ટ પોર્શનમાંથી ડેટાને આપણે રિમૂવ કરીશું. સો 23 ઇઝ નથિંગ બટ નોન એઝ અ એસ ઓફ ફ્રન્ટ. તો એસ ઓફ ફ્રન્ટમાંથી આપણો 23 નંબરનો ડેટા છે એઝ અ એક્સ, જેને આપણે શું કરી દઈશું? રિમૂવ કરીશું. અને ધેન પ્રિન્ટ ધ પોપ એલિમેન્ટ. હવે આપણે કયો એલિમેન્ટ પોપ કર્યો છે? 23 નંબરનો ડેટા, જેને આપણે શું કન્સિડર કરીએ છીએ? એઝ અ એક્સ. સો રાઇટ ઇન ડબલ કોટેશન એક્સ. એન્ડ ધેન ચેક સ્ટેપ નંબર 4, ચેક ફોર એમ્પ્ટી ક્યુ. જો એમ્પ્ટી ક્યુ જ્યારે આપણે ચેક કરીએ ત્યારે જોવાનું કે ઇફ ફ્રન્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રિયર, મીન્સ કે જો ફ્રન્ટ પણ બ્લેન્ક હોય એન્ડ રિયર પણ બ્લેન્ક હોય, ધેન રાઇટ ફ્રન્ટ 0 એન્ડ રિયર 0. મીન્સ કે ફ્રન્ટમાં પણ કોઈ વેલ્યુ નથી એન્ડ રિયરમાં પણ કોઈ વેલ્યુ નથી. તો પછી આપણે જ્યારે પોપ કરાવડાવવું હોય કોઈ એલિમેન્ટ, એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? ફ્રન્ટમાં એક ડેટાને એન્ટર કરાવડાવવો પડશે. મીન્સ કે જે સેકન્ડ પોઝિશન છે ત્યાં આપણે એક પ્લસ ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈને સ્ટેપ નંબર આગળ જવું પડશે. તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? ફ્રન્ટ +1 કરીશું એટલે 0 પોઝિશન પરથી +1 ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈને આપણે ક્યાં જઈશું? એટ અ 1 પોઝિશન. તો ધીસ ઇઝ અવર pop operation of Q. Once again, first of all, you all are check it the Q is underflow or not with condition front is equals to -1 or front is equals to 0. If no any data found in the Q, then write Q is underflow, exit. Next, step number 2. If any data present in a Q, then remove the element from the Q and you write S of front X. Then print the pop element right of X. And step number 4, the check empty Q. If front is equals to rear, means front and rear both are equal, then you can write front given to value as a 0 and rear given to value as a 0. Then you all are must increment the value at the front side. So you all are write front +1 and then our algorithm step number 5 finished exit. હવે જે આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ થયું એ જ વસ્તુ અહીંયા આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખ્યું છે કે ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણે શું કરવાનું છે કે ચેક કરવાની ક્યુ અંડરફ્લો કન્ડિશન. જો આપણને અંડરફ્લો કન્ડિશનની અંદર ફ્રન્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -1 મળે છે, ધેન ઇન્ડિકેટ ધ અંડરફ્લો એરર. તો આપણને એરર શો થશે. અને એના પછી જો કોઈ ડેટા છે પ્રેઝન્ટ, એમ્પ્ટી નથી, and we want to delete element from the queue, so front pointer value will be increment by 1. અને એને પછી આપણે શું કરીશું? રિમૂવ કર્યા પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈશું. Okay, thank you. Dear all students, today your assignment question is, first of all, write the pop operation on a queue with example and its description. If anyone have a doubt from this video lecture, then please comment on Google Classroom. Thank you.